गुरु सारिओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना वालों चल रही ऑनलाइन गुरमत क्लास SMC गुरमत क्लास USA विच आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। आप सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। हर शनिचरवार ਅਸੀਂ कोई ਵੱਖਰਾ विषय लैके आप जी ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। तो मैं वीर गुरशरण सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, फतेह नाल सांझ करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दो तरह दी प्रचार आपां वेख सकते हैं, काफी हद तक जगह जगह हुण हो रहा है। एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक। दूसरा नाल दी नाल एक चीज जिहड़ी पिछले 5-10 सालों तो वापर रही है वो ये है कि कई बारी आपां कई विषयों ते बड़ी सीरियस गंभीर बड़ी डिटेल डिस्कशन वगैरह करते हैं। मेरा अपना मनना है भी कुछ चीज़ां ते आपां जिहड़ी डिस्कशन करिए उन्होंने थोड़ा जिहा इस ढंग नाल करिए भी पक्ष तां सारे होण, बट कुछ पक्ष इहो जिहे हो जाण भावें आपां रोजमर्रा रूटीन दे विच उन्हां दी गल करदे हैं पर वो थोड़े जिहे होर सौखे हो जाण। देखो आपां जदों जे आम लफ्ज़ां दे विच गल करन दी कोशिश करिए बई वो खास अवस्था जिहदे ते सानूं दिलों तो खुशी होवे पर पता ना लग रहा होए की होवे, बई चीज चंगी लग रही होवे उन्होंने आपां मैजिकल भी कह दिंदे, विस्मादी भी कह दिंदे। बई जिहदे बारे जिहदे असर का पता लग रहा होए, सानूं असर साडे सामने नजर आ रहा होवे ते लेकिन वो किस तरह असर हो रहा उसदी पूरी पूरी जानकारी इनफॉर्मेशन साडे कोल ना होवे। जिवें असीं परमात्मा दी अगम अगोचर दियां परमेश्वर दियां वाहिगुरू दियां गुरबाणी राही गल्लां करते हैं, संगत विच आके गल्लां करते हैं ते बहुत सारे उपख भावें सानू पता नहीं हुंदे, लेकिन क्योंकि सारा संसार परमेश्वर वाहिगुरू परमपिता परमेश्वर चला रहा है, इस करके वो जदों इन्ना वड्डा पसारा है जिन्हों प्रॉपरली समझा नहीं जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता, उन्होंने जदों असी अनुभव करने की कोशिश करते हैं तो मन दे विच एक हुलार, मन दे विच एक विस्माद जिहा पैदा होंदा है। लेकिन अज जिहड़े असी मैं आप जी नाल सांझ करन जा रहे हैं, ये बहुत ही एक सौखा विषय है। शायद उस पक्ष तो स्पिरिचुअल पक्ष तो मैं इन्ना टच नहीं करांगा, मैं अपने वालों कोशिश करांगा कि जिहड़ा इंसान दा जिहड़ा प्रैक्टिकल जीवन वाला पक्ष है उन्होंने आपां थोड़ा जिहा जरूर टच करिए गुरबाणी की रोशनी विच, और रोज असीं जो जीवन दे विच वापरदा देखते हैं या करते हैं उहदे पक्ष विच। ते इस करके वो जिहड़े जिंदगी दे 3 पक्ष ने जिहड़े कि हर रोज हर पल हर इंसान हंडा रहा है, मैं फिर बेनती करा जीवन दे ओ पक्ष जिहड़े हर पल हर दिन हर रोज हर व्यक्ति हंडा रहा है,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸਮਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ परमात्मा वाहिगुरु परमेश्वर ने सानू एक बहुत वड्डी दात दिती है। वो दात है जीवन की दात, वो है मनुखी जीवन की दात। और जिहड़ी मनुखी जीवन की दात है, सौगात है, ते किसे ना किसे रूप दे विच सिख जगत विच विचरदे होए असी गुरु ग्रंथ साहब की गल करन वाले, सिखी की गल करन वाले, गुरमत की गल करन वाले आम तौर पर किसी ना किसी रूप च आपां ये भी कहने हैं कि जिहड़ी सिखी है, गुरमत है, वो जीवन जुगत है। हुण दो चीज़ां साडे सामने ने, इहदे नाल ही जुड़ियां हुई हैं। बिल्कुल सिंपल जिहियां दो चीज़ां की बेनती कर लवां। एक चीज़ है जीवन और दूसरा है जीवन जुगत। इन्हां दा दोनों का बड़ा गहरा संबंध है और ये संबंध हर इंसान लई है, लेकिन गुरमत का जिहड़ा संबंध है वो खास है। इस विषय नूं लैके जीवन हर इंसान नूं मिलदा है, दात दे रूप में खरीदिया नहीं जा सकता। ये परमेश्वर दी वाहिगुरु दी एक दात है, गिफ्ट है, जिहड़ी सानू मिलदी है मनुखी जीवन दे रूप दे विच। ते उस जीवन दात नू किवें वरतना है, इहनूं आपां जुगत कह सकते हैं। इहदा ना ही जुगत है कि परमेश्वर दी बख्शी इस जिंदगी नू असीं किस तरह जीवीए कि चंगी हो निबड़े। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि जीवन जुगत वो ढंग है, वो मर्यादा है, वो तौर तरीका है जिहदे राही असीं अपने जीवन नूं बेहतर बना सकते हैं। फिर बेनती कर दवां कि जीवन जुगत का अर्थ ये होया कि वो तौर तरीका जिस राही परमेश्वर वाहिगुरु परमपिता दी दित्ती हुई जीवन दात नूं असीं वधिया बना सकीए ढंग नाल। हुण आपां सारे जानते हैं कि भावें किसी कोल गुरमत है या नहीं, ओदा जीवन खत्म तो होएगा, ते जिन्हों गुरमत दी दात मिली है ओदा जीवन भी खत्म होएगा। पर दोनों दे जीवन च फर्क हो सकता है। किस करके? जीवन जुगत करके। तो गुरमत दी जीवन जुगत सब तो नवेकली, सब तो सौखी है। ते एदा आपां जदों गुरमत की गल करते हैं, जीवन जुगत की गल करते हैं, तो ये जान लईए कि इन्हें साडे जीवन नूं वधिया बनाना है। कमाल की गल यह है कि ना जी, कुछ चिरां तो आप भी जानते हो पंथ दर्दी बड़े चिंतित ने पंजाब च की हो रहा है, और आप जी ये भी जानते हो ईवन सिखी स्वरूप विच भी लोकी गुरमत नूं छड्ड के होर जीवन जुगत का प्रचार कर रहे हैं। ते और कमाल की गल यह है कि जी दुनिया भर दे विच जिन्नी भी सिख संस्थावां ने, उन्हां दी सब तो वड्डी गिनती भी पंजाब दे विच है। इहदा मतलब यह है कि किसे ना किसे रूप दे विच
ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ 'ਚ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਪਰਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਵਿਸਮਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਵਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3 ਪੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਇਹ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਏਜ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡੱਕਨੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਤੇਰੀ ਟਰਨ ਹੈ, ਆਹੀ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਦੀਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰ੍ਹਾਂ
दी जदों साहब कहते ने कोई भाई तेरी आही टर्न है, आही बारी है, तो कुछ कर अगे वध। तो उस पक्षों आ जिहड़े 3 चीज़ां ने बड़ियां सौखियां, जिन्होंने मैं विस्मादक चीज़ां कह रहे हैं क्योंकि वो मैजिकल ने, क्योंकि उन्होंने प्रभाव मैजिकल है। साड़ी जिंदगी च जो कुछ भी वापर रहा है उन्होंने 3 चीज़ों कारण वापर रहा, रोज वापर रहा, हर सेकंड वापर रहा है। बस ओदा ही अज आपां थोड़ा जिहा चिंतन करना है, ਉਹਦੇ बारे थोड़ा जिहा होर सुचेत होना है, क्योंकि इस क्लास दे विच मेरे नालों सब सारे ज़्यादा जानकार ने, गुरबाणी दी समझ सारिਆਂ ਨੂੰ ही है। मैं सिर्फ अपने वालों एक तरह कह लो कि इस पाठ नूं, इस लैसन नूं, इस समझ नूं रिपीट कर रहे हैं, आप जी नाल शेयर कर रहे हैं, वही मकसद है मेरा। हुण जदों असी जीवन ते जीवन जुगत की गल करते हैं, जीवन नूं सवारन की गल करते हैं, और जिहड़ा थोड़ी देर दे बाद मैं उन्हां 3 चीज़ां ते आवांगा, जिहड़ियां 3 चीज़ां हर रोज, हर दिन, हर घंटे, हर सैकेंड साडे जीवन नाल जुड़ियां हुईयां ने 3 चीज़ां, उन्हां ते आवांगा। उन्हां बारे ही, जीवन बनाने दे बारे ही, जीवन नूं संवारन दे बारे ही, जीवन दे जुगत बारे ही गुरु पातशाह दा यह फरमान है, जिहड़ा निजी तौर ते मैनूं बहुत चंगा लगदा, बड़ा ही बेसिक है, बड़ा ही सिंपल है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि गुरमत केवल किसी PhD वाले नूं समझ आवे। PhD करनी भी मुबारक है, वध तो वध पढ़ना भी मुबारक है, वध तो वध जानकारी भी मुबारक है, लेकिन जिहड़े गुरमत दे रमज ने, गुरमत की जिहड़ी अगवाई है, गुरमत की जिहड़ी सोची है, बहुत बेसिक है, जिवें कि पूरी नेचर, पूरी कायनात बड़ी बेसिक है। तो उस पक्षों साहब साडी झोली दे विच यह अमोलक ब्रह्मंडी ज्ञान पाते हुए सानूं दसदे हैं कि भलिओ तुसीं अपना जीवन सवारना चाहते हो, अपना जीवन सफला करना चाहते हो, तुसीं अगे वधना चाहते हो, तो की करो? बस आ करो। की करो साहब? पातशाह कहते ने, यह मन जैसा सेवै तैसा होवे, तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे खावना, कहना कछु ना जाए। हुण जिहड़ी ये प्रोसैस है, जिहड़ा मैथड है, साहब कहते ने जिहड़ा लॉ है, जिहड़ा हुक्म है, ये जिहड़ी मर्यादा है, जिस राही तुसीं तरक्की करोगे, जिस राही तुहाडा जीवन संवरेगा, उन्होंने थोड़ा जिहा समझ लो। हुण तरक्की शरीर ने नहीं करनी। साहब कहते शरीर ने तो बिरध हो जाना हौली हौली, किने तरक्की करनी है? ये मन, ये जिहड़ा मन है, केड़ा मन तू जोत स्वरूप है, वो वाला मन, ओनू अगे तोरना है। किवें तोरना है? कहते ये मन जैसा सेवे, भाई जिदे जिहड़े पासे लग गया, जिहड़ी भगती दे पासे लग गया, जिस सेवा दे पासे लग गया, जिस दे नाल लग गया, उह जिहा हो जाना है। नहीं ताही तक भगत कबीर जी कहने हैं कि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। गुरमत दी अगवाई ये है कि साडा मन गुरु वर्गा हो जाए, परमात्मा वर्गा हो जाए, तां तरक्की हो जाएगी। जे मनुख वाला रहा फिर तरक्की कोई नहीं, क्योंकि अगे नहीं वधना, वो तो मनुखा जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो ये जिहड़ा मन है, मन तरक्की किवें करदा है? साहब कहने ये मन जैसा सेवे तैसा होवे। जे किसे अहेजे दे लड़ फड़ लिया, किसी अहेजे दे पीछे लग गया, जो पीछे जा रहा है, तो अगे वधन की जगह पीछे चल जाएगा। पीछा फिर ना मोड़ना, भाई अगे चल। साहब कहते ने ये मन जैसा सेवे तैसा होवे, तेहे कर्म कमाए। जही जी सेवा करेगा,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਹੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਹੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੂਣੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਦੀ, ਮਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਬਣਨ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਬਣਨ ਦੀ, ਪੱਤੇ ਬਣਨ ਦੀ, ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਦੀ, ਫਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਾ ਪੌਦਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜर्रे जर्रे च परमेश्वर है, जर्रे जर्रे च वाहिगुरु है, लेकिन चेतनता करके मनुख एक ऐसा प्राणी है कि अपनी चेतनता दे विच परमेश्वर नू, वाहिगुरु नू सिमर सकता है, ਉਹਦਾ एहसास कर सकता है, ਉਹਨੂੰ महसूस कर सकता है। ਕਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ? ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਕੁਤਰਾਂਗ ਹੇ ਮਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। तेरी मंजिल, तेरा सफर, तेरी जर्नी परमेश्वर वाल है, वाहिगुरु वाल है। ते ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਕੁਤਰਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर। दो हिस्से हैं भाई, एक ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਕੁਤਰਾਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਕਿਹੜਾ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਖੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਜੈਸਾ। ਤੇ ਚੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ याद रखना पएगा कि चंगियाइयां ते पहरा, बुराइयां तो दूर, चंगियाइयां तो पहरा, चंगियाइयां दे नेड़े तो बुराइयां तो दूर। चंगियाइयां अगे लैके जाणगियां, बुराइयां पिछे लैके जाणगियां। असीं इंसान है, जे चंगियाई कीती ते रब वर मन जाएगा, जे बुराइयां कीतियां ते इंसान दे स्तर तो भी आपां थले गिर जाएंगे, जिन्हों गुरबाणी कहती है कि करतूत पशु की मानस जात। जे मनुख हुंदे होए असीं बुराइयां कीतियां ते साडा जिहड़ा मन है वो इंसान दी पदवी तो भी थले गिर गया। हर साडे द्वारा कीती हुई बुराई सानू थले डेगदी है। ते जदों मन चंगियाइयां करदा है, मन चंगे काम करता है, मन गुणा ते पहरा दिंदा है ते अगे जांदा। किन्नी सौखी जी गल गुरबाणी बार 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 सानू चेते करांदी है, जगह जगह जगह, इनकलूडिंग जपजी साहब, जदों असीं प्यार नाल गुरु नानक पातशाह दी यह बख्शिश पढ़ते हैं। हुण इहदे नाल ही जुड़िया है अज दे टॉपिक दा मेन हिस्सा। हुण अगांह कु तरांग जिहड़ा है ना जी, इनू सौखे जीवनां से समझने वास्ते, जिंदगी च समझने वास्ते, प्रैक्टिकल समझने वास्ते ये समझ लीए कि असी सारे दे सारे हर पल हर दिन तीन चीजां नाल जुड़े हुए हैं। हर पल हर दिन साडा मन तीन चीजां नाल जुड़िया होया है। ये तीन चीजां ने थॉट, फीलिंग, एक्शन। सोच, भावना ते साडे कीते कर्म, आ तीन चीजां साडा जीवन ने। हुण थॉट फीलिंग साडे अंदर हुंदी है, कम लोकां नूं नजर आंदे ने, लेकिन रिजल्ट जिहड़े ने, विस्मादी गल ये है कि रिजल्ट जिहड़े ने वो केवल साडे एक्शन ते डिपेंड नहीं करदे, वो बहुतात मोर देन 90% साडी थॉट और फीलिंग ते डिपेंड करते हैं। कुलविंदर सिंह जी ने कुछ किया है, आप एक बार प्रेजेंटेशन दे कंप्लीट एंड तक पहुंच जाइए, फिर अगे गल करांगे जी। कुलविंदर सिंह जी ते बेनती कर रहा सीगा भी आ जिहड़ियां तीन चीज़ां ने ना जी, एज ए सिख एज ए स्टूडेंट मैनू की जापदा है कि आ थॉट, आ फीलिंग, एक्शन साडी जिंदगी दा पार्ट है। हर साह नाल, हर पल नाल, हर इंसान नाल आ तीन चीज़ां जुड़ियां ने। ये तीन चीज़ां इन्हां दा एक तरतीब है, ते ये तरतीब गुरमत की तरतीब और दुनिया की तरतीब च थोड़ा जा फर्क है, लेकिन वो सारा फर्क इस तरतीब के कारण ही है। गुरमत किस तरतीब की गल करती है तो दुनिया किस तरतीब की गल करती है। किनू लेके? सोच नू लेके, फीलिंग नू लेके, भावना नू लेके ते एक्शन नू लेके। आम तौर के उत्ते सानू नजर की आंदा है? एक्शन। की नजर नहीं आता? साडे अंदर जिहड़े विचार चल रहे हैं। फीलिंग का भी थोड़ा बहुत एहसास हो जाता है, क्योंकि फीलिंग का मतलब वाइब्रेशन, इमोशंस है ना, साडी बॉडी चों झलकते हैं, लेकिन थॉट नहीं पता लगती कि साडी थॉट आपे नूं सानू अपने आप नूं भी नहीं पता लगती। कई बारी आपां पाठ कर रहे हुंदे हैं ते सोच साडी किते होर पहुंच जाती है ना। आप जी ने भी कई बारी महसूस किया होगा कि पाठ करते करते असी पंक्ति भी पढ़ रहे हैं, लेकिन साडी सोच च कोई होर चीज आ गई जिहड़ी गुरबाणी की पंक्ति नहीं है। कोई काम जिहड़ा पेंडिंग पिया सीगा, किसी नूं मिलना सीगा, बोल की ने आपां नितनेम कर रहे हैं, लेकिन विचार च की आ गया? कोई काम। ऐसा वापरदा है, साडे सारियां नाल वापरदा है। ते किसी भी टाइम, किसी भी वक्त
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਣਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਥਾਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਾਟ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ, ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ, ਜੇ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ। ਤੇ ਥਾਟ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਥ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 15 ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ। ਇਨਸਾਨ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ। ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ। ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ, ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋਚ, ਇਹ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨੂਨ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨ ਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਹੋਣ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਸਾਡਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਥਾਟ ਹੋਣ, ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ,
वर्ल्ड वार 2 च खत्म हो गया सीगा ते उत्थे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਾਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ ਸਰਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਸੋਚ ਦੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਦੀ, ਕਰਮ ਦੀ, ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਬੋਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਬੋਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਬਚਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਕੀਕਤ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਚਨ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਚਿੰਤਨ, ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਕਮ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੀ। ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਏ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਅਪਰੋਚ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਗੁਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਛਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰੀਆਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਆਊਟ।
ਧੋਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ? ਆਊਟ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ, ਚੰਗਿਆਈ ਵੰਡਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮਨਮੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦਮ-ਦਮ, ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਚੰਗੀ, ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਚੇਤਨ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੱਖ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਕਹੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ? ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੀ, ਹੀਅਰ, ਸਮੈਲ, ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਟੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਵੱਲ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਹੈ?
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀ ਹੀਅਰ ਸਮੈਲ ਟੇਸਟ ਟੱਚ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿੱਥੇ ਖੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੀ ਹੀਅਰ ਸਮੈਲ ਟੇਸਟ ਟੱਚ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹਨ ਵਿਰਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੋਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੰਸਾਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 239 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 120 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਗੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਲ ਕਰਕੇ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਕੇ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।